السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ تمام صاحبان کا ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ اگر آپ واقعی عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ محترم ناظرین، کسی بھی زبان کو فر بولنے کے لیے سب سے اہم چیز اہم ترین الفاظ اور روزمرہ کے جملے ہیں۔ عربی میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہر جملے میں بار بار آتے ہیں۔ اگر آپ یہ الفاظ اچھی طرح سیکھ لیں اور ان پر جملے بنانا سیکھ لیں تو آپ کی عربی روانی بہت تیز ہو جائے گی۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر سبق وقت پر مل سکے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ الفاظ دیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے ہم اکثر سوال کرتے ہیں، روزانہ سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کون۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں من کا مطلب ہوتا ہے کون۔ ہو انگلش میں ہو۔ اس کے بعد ہے کیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ماذا، انگلش میں واٹ۔ اس کے بعد ہے کہاں، عربی میں اس کو کہتے ہیں اینا، انگلش میں ویر۔ اس کے بعد ہے کب، عربی میں کہیں گے متا، انگلش میں وین۔ اس کے بعد ہے کیسے، عربی میں کہیں گے کیفا کا مطلب کیسے، انگلش میں ہاؤ۔ اس کے بعد ہے کیوں، عربی میں کہیں گے لماذا، انگلش میں وائی۔ اس کے بعد ہے کتنا، عربی میں کہیں گے کم کا مطلب کتنا، انگلش میں ہاؤ مچ یا ہاؤ مینی۔ اس کے بعد ہے کون سا، عربی میں کہیں گے ایون، انگلش میں وچ۔ اس کے بعد ہم دے رہے ہیں الفاظ وہ روزمرہ کے کام کے الفاظ۔ سب سے پہلا ہے ذہبہ، اس کا مطلب ہوتا ہے گیا، انگلش میں ہی وینٹ۔ اس کے بعد ہے آیا، اس کو عربی میں کہیں گے جا، انگلش میں ہی کیم۔ اس کے بعد ہے کھایا، اس کو عربی میں کہیں گے اکلا کا مطلب کھایا، ہی ایٹ۔ اس کے بعد ہے پیا، اس کو عربی میں کہیں گے شریبہ، اس کا مطلب پیا، ہی ڈرنک۔ اس کے بعد ہے کیا، اس کو عربی میں کہیں گے فعال، یعنی اس نے کیا، فعال، ہی ڈڈ۔ اس کے بعد ہے بیٹھا، عربی میں کہیں گے جلسہ، ہی سیٹ۔ اس کے بعد ہے کھڑا ہوا، عربی میں کہیں گے قام، ہی اسٹوڈ۔ اس کے بعد ہے سویا یا سو گیا، عربی میں کہیں گے ناما، انگلش میں ہی سلیپٹ۔ اس کے بعد آپ کو دیے جا رہے ہیں روزمرہ کے جملے کے الفاظ۔ سب سے پہلا ہے ہاں، عربی میں ہم کہیں گے نعم، انگلش میں یس۔ اس کے بعد ہے نہیں، اس کو عربی میں کہیں گے لا یعنی نہیں، انگلش میں نو۔ اس کے بعد ہے ساتھ، عربی میں کہیں گے مع، انگلش میں ود۔ اس کے بعد ہے اندر، عربی میں کہیں گے داخل، انگلش میں انسائیڈ۔ اس کے بعد ہے باہر، عربی میں کہیں گے خارج، انگلش میں آؤٹ سائڈ۔ اس کے بعد ہے قریب، عربی میں کہیں گے قریب، انگلش میں نیئر۔ اس کے بعد ہے دور، عربی میں کہیں گے بعید کا مطلب دور، فار۔ اس کے بعد ہے ابھی، عربی میں کہیں گے الان، اب یا ابھی، انگلش میں کہیں گے ناؤ۔ اس کے بعد ہے وقت اور دن کے الفاظ۔ سب سے پہلا ہے آج، عربی میں کہیں گے الیوم، اس کا مطلب آج یعنی ٹوڈے۔ اس کے بعد ہے کل جو گزر گیا، اس کو عربی میں کہیں گے امسی، جو آج سے پہلے کل نکل گیا اس کو کہیں گے امسی، یسٹرڈے۔ اس کے بعد ہے کل یعنی جو آج کے بعد آنے والا ہے کل، عربی میں کہیں گے غدن، ٹمورو۔ اس کے بعد ہے صبح، اس کو عربی میں کہتے ہیں صباح، مورننگ۔ اس کے بعد ہے شام، مساء، عربی میں کہتے ہیں مساء یا مساء، شام، ایوننگ۔ اس کے بعد ہے رات، عربی میں کہتے ہیں لیل یعنی نائٹ، انگلش میں نائٹ۔ اس کے بعد ہے گھڑی یا وقت، ٹائم، عربی میں کہتے ہیں ساعتن کا مطلب یعنی وقت اور ٹائم، اور اس کو گھڑی کو بھی کہتے ہیں، واچ کو بھی ساعہ کہتے ہیں، اور کلاک۔ اس کے بعد ہے منٹ، عربی میں کہیں گے
दक़ीक़ा, दक़ीक़ा का मतलब मिनट। इसके बाद जोड़ने वाले अल्फाज आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहला है और, यानी ये दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। और अरबी में कहते हैं वाह, इंग्लिश में एंड। इसके बाद है या, अरबी में कहते हैं औ, इंग्लिश में कहते हैं और। इसके बाद है लेकिन, अरबी में कहते हैं लाकिन, इंग्लिश में बट। इसके बाद है फिर, अरबी में सुम्मा का मतलब फिर, इंग्लिश में कहेंगे देन। इसके बाद है फिर या तो या पस, इसको अरबी में कहेंगे फा का मतलब होता है फिर या तो या पस, इंग्लिश में सो। इसके बाद है क्योंकि, अरबी में इसको कहते हैं लिअन्ना क्योंकि, बिकॉज, इंग्लिश में बिकॉज। इसके बाद आम इस्तेमाल के जुमले के अल्फाज आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हाँ, अरबी में कहेंगे नाम, इंग्लिश में कहेंगे यस। इसके बाद है नहीं, अरबी में कहेंगे ला, इंग्लिश में कहेंगे नो। इसके बाद है शुक्रिया, अरबी में कहेंगे शुक्रन, थैंक यू। इसके बाद है माफ़ कीजिए, अरबी में कहेंगे अफवन, सॉरी, इंग्लिश में सॉरी। इसके बाद है ठीक है, अरबी में कहेंगे तय्यब का मतलब ठीक है, इंग्लिश में ओके। इसके बाद मुमकिन है, अरबी में कहेंगे मुमकिन, इंग्लिश में पॉसिबल। इसके बाद है चला या वो चला, अरबी में कहेंगे मशा, इंग्लिश में कहेंगे ही वॉक्ड। इसके बाद है दौड़ा या वो दौड़ा, अरबी में कहेंगे जरा, इंग्लिश ही रन। इसके बाद है खोला या उसने खोला, अरबी में कहेंगे फतहा, ही ओपेंड। इसके बाद है बंद किया या उसने बंद किया, अरबी में कहेंगे अगलका, बंद किया, ही क्लोज्ड। इसके बाद है लिखा या उसने लिखा, अरबी में कतबा, ही रोट, इंग्लिश में ही रोट। इसके बाद है उसने पढ़ा या पढ़ा, अरबी में कहेंगे क़रअ का मतलब पढ़ा, ही रीड। इसके बाद है सुना या उसने सुना, अरबी में कहेंगे समिआ, ही हर्ड। इसके बाद है देखा या उसने देखा, रआ, अरबी में कहेंगे रआ का मतलब उसने देखा, ही सॉ। इसके बाद हैं घर के अल्फाज। तो सबसे पहला है घर, अरबी में कहते हैं बैत, इंग्लिश में हाउस। इसके बाद है कमरा को अरबी में कहते हैं गुरफा का मतलब कमरा, इंग्लिश में रूम। इसके बाद है दरवाज़ा, अरबी में कहते हैं बाब का मतलब दरवाज़ा, इंग्लिश में डोर। इसके बाद है खिड़की, अरबी में कहेंगे नाफिज़ा यानी खिड़की, इंग्लिश में विंडो। इसके बाद है बिस्तर, अरबी में कहेंगे सरीर, इंग्लिश में बेड, और शरीर के बेड को भी कहते हैं। इसके बाद है मेस, अरबी में कहेंगे ताविला यानी मेस, टेबल। इसके बाद है कुर्सी, अरबी में कुर्सी ही कहेंगे, कुर्सी, इंग्लिश में चेयर। इसके बाद है बावर्ची खाना, अरबी में कहेंगे मतबख का मतलब बावर्ची खाना, किचन, इंग्लिश में किचन। इसके बाद है खाने पीने के अल्फाज। सबसे पहले है रोटी, अरबी में कहेंगे खुब्ज का मतलब रोटी, इंग्लिश में ब्रेड। इसके बाद है गोश्त, अरबी में कहते हैं लहम, इंग्लिश में मीट। इसके बाद है चावल, अरबी में कहेंगे अरुस का मतलब चावल, इंग्लिश में राइस। इसके बाद है फल, अरबी में कहेंगे फाकिहा का मतलब फल, फ्रूट्स। इसके बाद है दूध, अरबी में कहेंगे हलीब कहते हैं दूध को, और लबन भी कहते हैं दूध को, लेकिन आजकल जो है हलीब कहते हैं दूध को, बाकी लबन जो है दही को कहने लगे। मिल्क, इंग्लिश में कहेंगे मिल्क। इसके बाद है दही, अरबी में कहेंगे ज़बादी या लबन भी कहते हैं, ज़बादी या लबन। योगर्ट। इसके बाद है कॉफ़ी, अरबी में कहेंगे कहवा का मतलब कॉफ़ी। इसके बाद है चाय, अरबी में कहेंगे शाय का मतलब चाय, इंग्लिश में टी। मुहतरम नाज़रीन इकराम, ये आपको हर चीज़ से मुतालिक जो रोज़मर्रा के अल्फाज हैं, जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, वो अल्फाज दिए गए हैं। आप इनको अच्छी तरह याद कर लें, अच्छी तरह मश्क कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।